رات بھر شوہر کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد میں نے غسل کیا۔ میرے ہونٹوں اور گردن پر سرخ نشان بن چکے تھے، لیکن شوہر تیسری دفعہ فارغ ہو کر بھی کہنے لگا، میرے جذبات ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں، میں صبح تک تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں، اب زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، میرے سامنے تم میری بیوی ہو، تمہیں ہر ایک پردے سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، چلو جلدی سے اپنے کپڑے اتارو، میں تمہارے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب آصف کی بات سنی تو میں کانپ کے رہ گئی تھی، میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں تو پہلے سے ہی شاید شرم و حیا کا پیالہ پی کر آئی تھی۔ میں ہر وقت پردے میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میری بہن کے مرتے ہی مجھے اپنے بہنوئی سے نکاح جیسے پاک رشتے میں باندھا گیا۔ میں تو چھوٹی عمر کی 16 سال کی لڑکی تھی۔ آصف تو میرے بہنوئی تھے، مجھے تو ان کے سامنے شرم محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس جنم کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے تھے۔ وہ ہر طرح سے مجھے اذیت دینا چاہتا تھا، میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اس نے میرے آگے بڑھ کر جب مجھے اپنے حصار میں لیا تو میں کپ کپانے لگی۔ میں تو ایک نازک سی لڑکی تھی، ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، لیکن آصف نے مجھے کھینچ کر اپنے اوپر گرا دیا اور میرے وجود سے سارے پردوں کو آزاد کر دیا اور مجھے بے لباس کر کے بیڈ پر مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھ سے تو اب اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری نازک جگہ سے شدید درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ میں رات بھر آصف کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی۔ اب اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا جسم تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اب اپنی ہمت سے آنکھیں بند کر کے بڑی مشکل سے اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گرد پڑی چادر کو اٹھایا۔ میری نظر ایک بالکنی پر پڑی تو وہاں آصف بنا شرٹ کے اتنی سردی میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے تو اب آصف سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی، جس نے مجھ پر بنا رحم کھائے میرے وجود پر ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی تھی۔ جب شاور لینے کے لیے واش روم گئی تو شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے گرم پانی میرے وجود پر پڑ رہا تھا ویسے ویسے میرے وجود سے تکلیف اٹھ رہی تھی۔ کتنے وقت شاور لینے کے بعد میں اپنے گیلے بالوں کو کیچر میں جگڑتی ہوئی باہر آئی۔ ابھی میں تھکی ہاری بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی کہ اتنے میں آصف آیا اور میرے گیلے بالوں کو دیکھتے ہی کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابھی غسل کرنے کی؟ مجھ سے پوچھے بنا تم نے غسل کر لیا؟ کیا مجھ سے پوچھا تم نے؟ ابھی میرے جذبات ہی ٹھنڈے نہیں ہوئے، ابھی تو مجھے تمہارے وجود کو محسوس کرنا ہے، تمہارے قریب آنا ہے اور پھر میں تمہارے وجود سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ تم ہو کہ ابھی سے غسل کر کے بیٹھ گئی ہو، چلو اتارو یہ کپڑے، میں تمہارے بنا لباس کے وجود کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا ہوں۔ آصف کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میرے تو اب ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ رات بھر آصف کی شدتیں ہی ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی اور پھر آصف کی ان باتوں سے میرا دل خوف کے مارے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اتنا کہہ کر آصف میرے قریب آیا اور میرے دوپٹے کو کھینچ کر دور پھینک دیا۔ دوپٹے کو اتار کر پھینکتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ کل رات سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر رہی ہوں، مجھے اب بہت درد ہو رہا ہے، اب میں پھر اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اب مجھ میں کسی بھی طرح کی ہمت نہیں ہے کہ میں پھر سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر سکوں۔ رات بھر تو تم نے مجھے ایک سانس بھی لینے نہیں دیا اور اب پھر سے تمہارا دل مچل رہا ہے میرے وجود سے تسکین حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیے آصف، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور رات بھر نہ سونے کی وجہ سے میرا سر بھی بہت دکھ رہا ہے، اسی لیے مجھے آرام کرنے دیں، میں اب سونا چاہتی ہوں۔ آصف نے تو رات بھر اتنی زور سے میری گردن پر اور میرے ہونٹوں پر کاٹا تھا جہاں پر ابھی بھی مجھے شدت سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں تمہاری بہن کے بدلے میں آئی ہو، تمہیں چاہیے کہ مجھے سکون پہنچاؤ، ابھی میرا دل نہیں بھرا، ابھی میرے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں۔ اب میرے جذباتوں کو ٹھنڈا تم نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ آصف سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلتا ہوا دوبارہ سے میرے اوپر جھکا تھا۔ وہ اتنا جنونی بن گیا تھا کہ بڑی شدت سے اس نے میرے لبوں کو کاٹا کہ اب کی بار تو میرے ہونٹوں سے خون بہنے لگ گیا تھا۔ بمشکل میرے گلے سے آواز نکلی تھی، میں درد سے کرہنے لگی تھی، کچھ نہیں میری جان، اتنا بھی تڑپنے کی ضرورت نہیں، یہ سب تو اب تمہیں اب عمر بھر سہنا ہی ہے، اب اس سب کی عادت ڈالو، میرے سامنے اتنی بھی نازک بننے کی کوشش مت کرو، مجھے نازک لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تمہارا اس طرح سے تڑپنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بلکہ تم بھی میرا بھرپور ساتھ دو، میں جب بھی تمہارے قریب آؤں تو تم میرے لیے پاگل ہو جاؤ اور جب میں تمہارے وجود کو چھوتا ہوں تو تم بھی پاگل پن دکھاؤ، خود کو اپنا آپ میرے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ میں تو اس کی اذیتیں ہی سہ کر تھک چکی تھی،
وہ ہر طرح سے مجھے اذیت اور تکلیف دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے میری بڑی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ سے میرے وجود پر جھکا تو پہلے سے بھی زیادہ اس کے لمس میں شدت تھی۔ اب کی بار مجھے برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اس کی شدت رات کے اس اندھیرے میں بڑھ گئی تھی۔ اب فجر کا وقت بھی گزر چکا تھا، ہلکی ہلکی روشنی بھی کھڑکی سے آ رہی تھی، لیکن اس کی ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش میری بہن نہ مرتی اور اس کے بدلے میں آصف کی بیوی بن کر یہاں پر نہ آتی اور اس کے پاگل پن کی شدت مجھے برداشت نہ کرنی پڑتی۔ سبھی کو تو معلوم تھا کہ آصف کس قدر شدت پسند ہے، لیکن پھر بھی میرے ماں باپ نے مجھے اس کی اذیتیں برداشت کرنے کے لیے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے شادی کی پہلی ہی رات اس کی اذیتیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب صبح کے 6 بج رہے تھے اور کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ جب آصف کے جذبات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے تو آصف نے مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، جا کر غسل کر لو، لیکن آئندہ میری اجازت کے بغیر تم غسل نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے تو ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی، میرے انگ انگ سے درد اٹھ رہا تھا، میری تکلیف مزید بڑھ چکی۔ اب مجھے تو غسل کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، میرا پورا وجود تکلیف کے مارے لرز رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ غسل کر کے واپس آئی اور تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے دوسری طرف آ کر سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ آصف پھر سے میرے قریب آیا۔ مجھے تو من ہی نہیں ہو رہا تم سے دور ہونے کا۔ تمہارا خوبصورت نرم و نازک وجود ایک ہی رات میں مجھے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ من تو کرتا ہے تمہارے وجود سے ایک لمحے بھی پیچھے نہ ہٹوں، اور تمہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے مجھے جو سکون مل رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہ تمہیں بخشوں۔ وہ گہری نیند میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے تو مجھے شادی کی پہلی رات ہی اتنی اذیتیں اور تکلیف پہنچائی گئی تھی، ابھی تو بس شروعات ہوئی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں یہ زبردستی کے بنائے گئے رشتے میں مجھے پھر سے کتنی اذیتیں اور شدتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو پائی تھی۔ تقریباً 10 بج چکے تھے اور اتنے میں شاور لے کر کمرے سے باہر آئی تھی اور سیدھا کچن کی طرف گئی تو میری ساس کچن میں کھڑے ناشتہ بنا رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آؤ بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ آصف کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں جاگا کیا؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا، پھر میں خاموش ہو گئی۔ اچھا چلو تم ناشتہ کر لو، میں آصف کو جگا دیتی ہوں۔ نہیں خالہ جان، آپ رہنے دیں، میں خود ناشتہ کمرے میں لے جاؤں گی اور وہیں پر ساتھ میں بیٹھ کے ناشتہ کر لوں گی۔ جب میں یہ کہہ رہی تھی تو خالہ جان کی نظریں میرے دوپٹے سے میری گردن پر جا رہی تھی، جہاں پر نہ جانے کتنے کاٹنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر خالہ جان کا دل دھڑک گیا تھا۔ آصف کی درندگی صاف صاف میری گردن پر بنے ان نشانوں سے نظر آ رہی تھی۔ خالہ جان افسوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، شاید وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ کم سے کم مجھ پہ تو رحم کرے۔ خالہ جان نے بہت ہی محبت سے مجھے کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگی، اقصیٰ بیٹا، میری بات سنو۔ وہ میرے چہرے کو ہاتھ میں لیے اور اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتی ہوئی کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تمہیں صبر کرنا ہوگا، تم تو سب کچھ جانتی ہو کہ آصف پہلے سے ہی کتنا جنونی ہے، بس خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں مجبوری میں تمہاری شادی آصف سے کرنا پڑی، لیکن تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، تم اپنی محبت سے ہی آصف کا دل جیتنا ہوگا، کیونکہ تمہاری بہن نے جو کیا تھا اس کے بعد سے تو اسے عورت ذات سے نفرت ہے، لیکن دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جائے گا اور تمہارے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے گا۔ بس تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے، پھر دیکھنا تمہاری زندگی سنور جائے گی، بس تمہیں چاہیے کہ اس کی حرکتوں کا صبر کرنا ہوگا۔ خالہ جان میرے دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے میری گردن کے نشان کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آصف کی درندگی کسی کے سامنے نہ آئے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا، میں خالہ جان کے گلے لگ کر بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ خالہ جان، میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی، مجھے آصف کی شدتوں سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایک ہی رات میں انہوں نے میری حالت خراب کر دی، پھر میں کل سے ہر دن ان کی شدتوں کو برداشت کر پاؤں گی، میں اتنی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ آصف نے تو مجھ پر تھوڑا سا بھی رحم نہیں کیا، بس وہ وجود پہ اپنی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں ایک ہی رات میں انہوں نے میرے ساتھ کتنی دفعہ۔ خالہ جان، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، ان کے اندر تو بہت ہوس ہے، اگر وہ اپنی ہوس کو نہیں نکالیں گے تو وہ بہت ہی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ خالہ جان، میں آپ کو یہ بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میں مزید ان سے کچھ کہتی۔ خالہ جان نے مجھے خاموش کروا دیا اور خود سے الگ کیا تو سامنے آصف کھڑا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر تو میں گھبرا گئی تھی۔
आसिफ की आंखों में तो खून उतरा हुआ था, लेकिन उसने खाला जान के सामने कुछ भी नहीं कहा। फिर खाला जान ने हमें नाश्ता देकर कमरे से चली गई थी। बाहर तो वलीमे के फंक्शन की तैयारियां हो रही थीं। इतने में ही आसिफ मुझे गुस्से से कहने लगा, कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसका लहजा देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी वो मैं खाला जान से बस वलीमे के फंक्शन के बारे में ही बातें कर रही थी। मैं घबराते हुए बात को बदलने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये सब तुम्हारी फजूल बातें नहीं चाहिए, जितना कहा उतना करो। तुम्हें कमरे में बुला रहा हूँ तो कमरे में आओ। मैं आसिफ की नीयत से तो अच्छी तरह से वाकिफ थी। मुझे उसकी आंखों में हवस नजर आ रही थी। वो तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी इस रिश्ते को जी जान से निभाने पे तुला हुआ था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, आसिफ ने गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद किया। फिर मुझे बाजुओं से पकड़कर बेड पर धक्का दिया। फिर कहने लगा, तुम्हें किसने बोला था कि अपने कमरे की बातें मेरी मामा को बताओ? मियाँ और बीवी के बीच में जो भी होता है उसे किसी के भी सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि बीवी को शोहर की शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आसिफ ने तो मेरे बालों को अपने हाथों में दबोचते हुए गुस्से में कहा तो मैं रोने लगी। लड़खड़ाते हुए जुबान से कहने लगी, नहीं आसिफ, मैंने खाला जान से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो मेरी गर्दन पर ये निशान देखकर खुद से पूछा था। मैंने अपनी गर्दन से दुपट्टे को साइड पर किया और निशान आसिफ को दिखाने लगी, जहां पर अनगिनत निशान बने हुए थे। तो क्या हुआ, ऐसे निशान बनते ही हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि ये निशान अपने दुपट्टे से छुपाओ। लेकिन तुम तो चाहती ही थी कि ये निशान मेरी माँ को नजर आए। उसने मेरे जबड़े दबोचते हुए बोला, देखिए आसिफ, आप मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम मेरे सामने इतनी भी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये शरीफ और नजर आने वाली लड़कियां किस कदर चालाक होती हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना मेरी जान, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। वो ये कहकर आसिफ मेरे दुपट्टे को मेरे वजूद से अलग करने लगा। आसिफ, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे फिर से आपकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आपकी हवस भरी दरिंदगी मैंने रात भर बर्दाश्त की है। मैं खुद को आसिफ के हसार से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जबरदस्ती वो एक दफा फिर मेरे ऊपर झुकता चला आया। बाहर से न जाने कितनी देर तक मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देती रही, हमें बाहर बुलाती रही, लेकिन आसिफ तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। वो तो अपनी शिद्दत निछावर करने पर तुला हुआ था। फिर से मैं उसकी शिद्दत को सहते सहते इंतहा पर पहुंच गई थी। वो तो मुझसे अपना हक वसूल करके शर्ट डालकर कमरे से चला गया। मैं फिर से बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। बार बार उस जगह को इस्तेमाल करने से मुझे तकलीफ हो रही थी। एक बार फिर से मैं गुस्ल करने गई। मेरी आंखों में बहते आंसू मेरी तकलीफों को बर्दाश्त करते बाहर निकल रहे थे। गुस्ल करके मैं आकर बेड पर बैठी हुई थी। बाहर नंद मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। कमरे का दरवाजा खोला तो मरियम कहने लगी, भाभी आपको कब से अम्मा बुला रही हैं और कब से मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक दे देकर चली गई, और क्या फिर से आपने गुस्ल किया है? क्या बात है भाई, लगता है भाई ने आपको फिर से। आपको पता है भाई, आपकी बहन पर भी ऐसे ही अपनी शिद्दत निछावर करते थे। ऐसा एक दिन नहीं हुआ जब भाई ने आपकी बहन यानी भाई की पहली बीवी से अपना हक वसूल किया ना हो। रात रात भर आपकी बहन की चीखें इस कमरे से बाहर निकलकर घर में गूंजती थी। आप यकीन करें, ऐसे बुरे तरीके से भाई आपकी बहन से पेश आते थे। अब मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी अब यही हाल होने वाला है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मरियम की बातें सुनकर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। भाई तो कभी कभी आपकी बहन पर हाथ भी उठाते थे। तुम्हें सब्र करना होगा। भाई ने तो तुम्हारी बहन पर भी रहम नहीं किया, और वो बिल्कुल वैसे ही रवैया तुम्हारे साथ अपनाएगा। बिल्कुल भी तुम पर रहम नहीं करेगा। जो तुम्हारी बहन ने भाई के साथ धोखा दिया, उसका बदला वो तुमसे जरूर लेगा। लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है, क्योंकि तुम हमारी खाला की बेटी हो। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन ने जो मेरे भाई के साथ किया, वो तुमसे बदला लेकर ही रहेगा। मरियम तो मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी और मुझे भरपूर डराने की कोशिश कर रही थी, मगर उसमें मेरी क्या गलती थी? जो मेरी बहन ने किया उसमें मेरा क्या कसूर था? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या सच में तुम्हारी बहन के ताल्लुकात गैर मर्दों के साथ थे, जिसकी वजह से वो मेरे भाई के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? लेकिन वाकई तुम्हारी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत थी, और इसी खूबसूरती को देखकर मेरा भाई तुम्हारी बड़ी बहन पर फिदा हो गया था। लेकिन तुम्हारी बहन तो बहुत ही आगे निकल चुकी थी। वो गैर मर्दों से शादी के बाद भी मिला करती थी, और एक दिन तो वो गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। मैं चीखती हुई बोली। मरियम की बातें मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रही थी। मैं रोती हुई बोली, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो पाक सिफ्त लड़की थी। उसके किरदार पर उंगली उठाना बंद कर दो। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो एक इज्जतदार पाक पर्दे में रहने वाली लड़की थी। वो तो तुम्हारे भाई ने उसे फजूल का बदनाम करके रख दिया है। ये सब झूठी अफवाहें हैं। मेरी बहन के बारे में मरियम के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। इतने में मरियम वहां से चली गई और पार्लर वाली मुझे तैयार करने के लिए आ गई थी।
मैं बार बार जिद करने लगी कि मैं खुद से ही तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि गर्दन पर जो निशान थे मैं वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी। मैं अपने सर से दुपट्टा भी नहीं हटा रही थी। ऐसे में मेरी हालत खाला जान समझ चुकी थी। फिर खाला मुझे प्यार से कहने लगी, देखो अक्सा बेटा, तुम्हें डरने की या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में बस पार्लर वाली होती है जो तुम्हें तैयार करेगी, और कोई भी इस कमरे में मौजूद नहीं होगा। शाम को वलीमा है और तुम आसिफ खान ज़ादा की बीवी हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, जिद मत करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। फिर जैसे ही पार्लर वाली की नज़र मेरी गर्दन पर पड़ी तो मुस्कुराकर कहने लगी, लगता है तुम्हारे शोहर ने तुम्हें बहुत शिद्दत से अपना प्यार निछावर किया है। लगता है वो शादी की पहली रात के लिए ही पहले से जज्बाती था, इसलिए तो तुम्हारी गर्दन पर इतने निशान छोड़े हैं। उसकी बातें सुनकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैं बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। मेरा रोना देखकर पार्लर वाली परेशान हो गई थी। क्या हो गया है, इतना क्यों रो रही हो? पार्लर वाली मुझे बहुत मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रही थी। देख, ऐसा होता है, कई लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है। बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जो शादी के शुरू के दिनों में बहुत ही जज्बाती होते हैं और बड़े ही शिद्दत से अपना प्यार निछावर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाती हैं। शादी के पहले पहले दिनों में वो थोड़े जज्बाती होते हैं। इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत मासूम और खूबसूरत सी प्यारी सी गुड़िया हो। कम उम्र होना, शायद इसी वजह से इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार से समझा रही थी और मुझे तैयार कर रही थी, लेकिन मुझे तो सबके सामने बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे तो अब ये सोच सोच कर सुकून मिल रहा था कि आज तो वलीमा है और रस्म के मुताबिक मुझे अपने मायके जाना था, और कम से कम 4-5 दिनों के लिए तो मैं सुकून से रह सकती थी। कम अज कम 4-5 दिन तक तो मुझे आसिफ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। पार्लर वाली मुझे तैयार करके आईने के सामने आ चुकी थी। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर एक अफसरा लग रही थी। तैयार करके पार्लर वाली कमरे से चली गई थी। स्किन कलर के गाउन में मैं बहुत हसीन लग रही थी, और मुझे लेने के लिए आसिफ कमरे में आया तो मुझे देखकर उसकी निगाहें मेरे वजूद से अटक गई थी। वो मुझसे नजरें ही नहीं हटा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और अपने हाथ से मेरे गाल को छूते हुए कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। जितना तुम्हारा हुस्न है उतना ही तुम में वफा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वफा निकली तो देखना फिर आसिफ तुम्हें कैसे दीवानों की तरह मोहब्बत करेगा। बस अपनी बहन की तरह धोखेबाज ना निकलना, फिर देखना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पागलों की तरह चाहूंगा। तुम्हें आसिफ खान ज़ादा की बीवी का रुतबा मिलेगा। हर कोई तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगा। मुझसे वफा करती रहो, तुम्हें इतनी इज्जत मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरे और करीब आता गया। मैं पीछे कदमों से दीवार के साथ लग गई। मेरी निगाहें अपने आप नीचे हो गईं। अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखो। मैंने कभी सोचा नहीं था पहली बीवी की बहन, जो कि सादा से पर्दे में रहने वाली लड़की, मुझे इस कदर खूबसूरत लगने लग जाएगी। लेकिन मुझे तुम्हारी बहन के धोखे का बदला चाहिए। जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाता तब तक तुम्हें मेरी जिंदगी अजियतें और शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जब तक तुम्हारी बहन का बदला तुमसे ना ले लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कहकर वो मेरे कमर पर हाथ रखे खींचकर मुझे अपने साथ लगा चुका था। उसने इस तरह मुझे खींचकर अपने वजूद से लगाया तो मैं कपकपाने लगी थी। उसके लम्स को महसूस करके मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। कल रात वाली शिद्दतें फिर से मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। कल रात ही उसकी शिद्दतों को सहकर मुझे पहले से ही मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। रात भर जागने की वजह से भी मेरे सारे जिस्म में दर्द हो रहा था। सर भारी सा हो रहा था। अब मेरे करीब खड़ा हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। प्लीज आप लोग बाहर आ जाओ, बाद में रोमांस कर लीजिएगा, आसिफ की एक कजन कमरे में दाखिल होते हुए बोली, और जो कि आसिफ को सख्त नागवार गुजरी। गुस्से वाली निगाहों से उस लड़की की तरफ देखा तो वो कमरे से बाहर चली गई। आसिफ मेरा बाजू पकड़ते हुए बाहर लेकर आया। वलीमे का फंक्शन लॉन में ही रखा गया था। मेरे हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ लॉन की तरफ देख रहा था। वलीमे का फंक्शन वहां पर ही था। जैसे हम दोनों वहां पर आए तो सभी लोग हमें देखकर चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया हो। उम्रों के फर्क के बावजूद हम दोनों बहुत हसीन लग रहे थे। लेकिन आसिफ की आंखों में दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी। मेरी माँ ने मुझे मुस्कुराते हुए गले लगाया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया, लेकिन मैंने खास तवज्जो नहीं दी। मेरे अब्बू जान ने भी आकर मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा। जब मेरी बहन का इंतकाल हुआ था तब मेरे बाबा ने अपनी बेटी के आखिरी दीदार से भी इनकार किया था। तब मुझे लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। जब मेरी प्यारी बहन का इंतकाल हुआ तो उसके जिस्म पर आसिफ की दरिंदगी के निशान पड़े हुए थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने उन निशानों को नजरअंदाज कर दिया और मेरी बहन को बदकिरदार कहने लगे। और उसके इंतकाल के बाद भी खाला जान ने जानबूझकर मेरा रिश्ता आसिफ से तय कर दिया, और यूं मैं आसिफ खान ज़ादा की बीवी बनकर यहाँ आ गई।
فنکشن کے بعد میری ماں کہنے لگی، میری خالہ کو تمہیں تو پتا ہے کہ ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے، تو کل آپ لوگ لینے آ جانا، آج ہم لوگ اپنی بیٹی کو واپس لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آصف کی پیشانی پر غصہ نمودار ہوا۔ کیا مطلب ہے خالہ جان؟ یہ رسم بہت پرانی ہو چکی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ابھی تک آپ لوگ اپنی فضول رسومات سے باہر نہیں نکلے۔ وہ جس طرح بدتمیزی سے بولا، یہ بات میرے